a big day. To think of how far along we have to come and how far we have to go along with multifarious struggles and times. There is much more to ride and much more to show. Let's rejoice the majestic journey. A very good afternoon to the treasured gathering. I, Renuka Nitin Krishna, along with my co-host Nisha Manoj, on behalf of our chairman, Dr. Manjunath S. Revankar, Principal, Professor Jairam Pooja, Vice Principal, Dolphy Sikwera, Correspondent, Hemalata S. Revankar, Teaching and PTA President, Stephen Prakash Vegar, teaching and non-teaching staffs and students extend warm greeting and heartily welcome on this auspicious occasion of 15th Annual Day 2022-23. How lovely is this day, and so does the ambience and aura surrounding it. Soon the colors of this merriment will unfold and will transport us to another world. But before we unfold this extravaganza, let us welcome our Honorable Chief Guest, Swami Jitakamananda, President of Ramakrishna Math, Mangalore. Father Frederick Boria, Parish, Priest, St. Lawrence Church, Bola, Narayana. And Dr. Madhava MP, HOD, Department of Kannada, University College, Bangalore. Big hands to 9th and 10th girls who are going to perform welcome dance. Sharanu Vinayaka Sharanu Ninage Sharanu Vinayaka Vinayaka Vidyadayaka Deva Vinayaka Vidyadayaka Deva Sharanu Ninage Sharanu Vinayaka Sharanu Ninage Sharanu Mushika Vahana Sarvarangrudane Gajanana Pashankushadara Mushika Vahana Sarvarangrudane Gajanana Adi Pujita Neenu Veda Vandita Neenu Adi Pujita Neenu Veda Vandita Neenu Modaka Priya Neenu Janadipa Sharanu Ninage Sharanu Vinayaka Sharanu Ninage Sharanu Girija Sutanige Garikeya Salisuve Pariharisu Papa Janadipa Girija Sutanige Garikeya Salisuve Pariharisu Papa Janadipa Raktavarnanu Neenu Lambodara Neenu Raktavarnanu Neenu Lambodara Neenu Rakshisi Kaapadu Gananayaka Sharanu Ninage Sharanu Vinayaka Sharanu Ninage Sharanu Vinayaka Vinayaka Vidyadayaka Deva Vinayaka Vidyadayaka Deva Sharanu Ninage Sharanu Vinayaka Sharanu Ninage Sharanu. Dear parents, it is our 15th year at school annual day. We, the SURAJ Educational Institution and JNANA DEEPA School, MUDIPU, extend our gracious and affable welcome to you all. A very pleasant evening to one and all are present here. The cool breezy air around this place that gently touches your face, the golden glow of the sun that cheerfully plunks into the horizon, the twilight color of the sky that welcomes you, the stars and the moon that comes by a spectacular evening in her again, so soak in the spirit of the evening. Yes,
Today, we have one such eminent character amidst us on a spacious day. We feel deeply elevated to take a note of the presence of our chief guest, Swami Jitakamananda, President of Ramakrishna Math Mangala Devi, who is a renowned educationist. Your presence for this evening festival adds a glitter to our campus. You are a person who embraces challenges, believe in continuous effort. Indeed, your work ethics is a true reflection that inspires everyone to achieve the pinnacle. We extend our genial welcome, sir. We now request our respected chairman, Dr. Manjunath S. Revankar, sir, to honor our chief guest with the Punadai. With light. Not only will the darkness be dispelled, but also all the million candles will come to light. Today, with us, we have another guest, Reverend Father Frederick Correa, the parish priest of St. Lawrence Church, Bola, Naringana, who is a great philanthropist. We extend a warm welcome to you, Father. I request our chairman, Dr. Manjunath S. Revankar, please come forward and approach and the memento as a sign of our love and the welcome. The true grandeur of humanity is in a moral elevation, sustained, enlightened, and decorated by the intellect of man. Today, we have the another eminent amidst us on this auspicious day, presence of our guest, Nuraniya Juma Masjid Mudasir Munir Abhasani Wamanju. A hearty welcome to you, sir. Gold in the mine, talent is the miner who works and brings it out. We extend a very warm welcome to our respected chairman, Dr. Manjunath S. Revankar, sir. A hearty welcome to you, sir. Life is not about expecting, hoping, and wishing. It is about doing, being, and becoming. Yes, our esteemed privilege to welcome our respected correspondent, Mrs. Hemalita M. Revankar. A warm welcome to you, ma'am. A warm welcome to our respected principal, Professor Jairam Punja, PTA President, Mr. Stephen Prakash Vegas, School People Leader, Master Jnanesh K.S., College President, Master Muhammad Rahif, who do acknowledge your divine presence as it is our explicit sign of your concern for us. We gladly welcome you all and wish you a splendid time with us. Thank you, dear students. Thank you, sir. The Lord says here is my servant, whom
I strengthen the one I have chosen. With whom I am pleased, I have filled my spirit with my spirit. Yes, dear teachers, well-wishers, friends of various institutions, it is an unending pleasure to welcome you as the choicest pleasure of life lie within the rings of the moderation and aspire to dedicate your lives in the path to be a great educationist. You always express tenderness with the people whom you are the communication. We are fortunate that you have been kind enough to extend your support. We extend our rapturous welcome to our teacher, parents, students, well-wishers, especially invitees, our supporters of well-being, a welcome to each one of you. Let this is a memorable and the marvelous evening, leaving the everyone's heart in indelible marks. Once again, a welcome, welcome, and welcome. Thank you to you all. Under the dynamic leadership of Dr. Manjunath S. Revankar sir. Dr. S. Manjunath Revankar sir became the chairman of the Suraj Educational and Charitable Trust. Srimati Hemalata M. Revankar became the correspondent of Suraj Group of Institutions. Suraj Educational and Charitable Trust made an earnest attempt to start the English medium school in the rural area of MUDIPU. Suraj Group of Institutions has been marking the quality of education with the meager amount of fee structure for the benefit of the economically backward classes. In order to encourage the rich Indian culture, Suraj Kalasiri was organized under the leadership of Dr. Manjunath S. Revankar sir. The annual magazine JNANA is a replica of an institution which reflects the various activities in the school. It is a powerful instrument for discovering and exploring the intellectual potentialities. Suraj Educational and Charitable Trust taken the keen interest to start the classes from pre-primary, high school and PU classes in science and commerce. The combinations science offered physics, chemistry, mathematics, biology and computer science. Commerce, business studies, accountancy, statistics and computer science subjects. The annual fees for the science section is only 16,000 per year and commerce only 14,000 per year. Special features of our institution: pre-primary teachers training course, NTTCC approved by the central government. It creates efficient learning, innovation curriculum, emphasis on cultural activities, spoken English classes, well-equipped physics, chemistry, computer laboratory, well-finished library, smart classes, indoor and outdoor sports activities, multi-purpose auditorium, school bus facilities and school canteen facility, playground inside the school premise and many more. The vicinity of the Suraj Group of the institution has a tremendous impact on the teaching and learning process. Pleasant academic environment is an additional free gift of the nature created as a study center.
The teaching staff headed by Professor Jairam Punja was a state awardee principal by the government of Karnataka in the year 2016-17. The full-fledged qualified young, energetic and enthusiastic staff members. Committed and supportive management headed by Dr. S. Manjunath Revankar sir also became the president of Kannada Sahitya Parishad of DK district, Mangalore region. The Einstein International University conferred the honorary doctorate degree to Dr. Manjunath Revankar sir for his outstanding contribution to the rural education. Students' achievements in studies, SSC Public Examination 2022-23, Blenisha Kutina secured 624 out of 625, second place in the state level SSC examination. Manisha obtained second place with 96% marks. Jesma D'Souza obtained third place with 93% marks. In second PUC Public Examination 22-23, Shilpa Sri of the second science obtained 91%. Rashmi RJ, second commerce obtained 94.83%. Achievements in the field of the sports and games, cluster level sports meet held on Government High School MUDIPU. The winners are Prapti Gatti, 7th, second place in discus throw. Kirtan 8th, second place in shot put. Yashir Mobin, second place in shot put. Bantwal Taluk level, primary and high school level sports and games held in Government High School Playground, Kurnadu. Mohammad Amin Sibli, the 10th standard, first place in discus throw. Mehmed Mudashir, 10th standard, second place in long jump. Mohammad Amin Sibli, 10th standard, second place in wrestling. Janish KJ, 10th standard, second place in wrestling. PUC inter-taluk level, Bantwal and Ullal sports meet held in Mangalore's Mangala Stadium. The winners are Purvika, first PUC, first place in 100 meters race. Fatima Ashika, second, first PUC, first place in long jump. Iftikhar Ahmad, second PUC, second place in long jump and second place in 100 meters race. PU district level wrestling competition held in Gokarnanatheshwara PU College, Kudroli. Winners, yes, Mohammad Raif of second science, first place. Mohammad Ashir, second commerce, first place. Both are qualified to state level wrestling competition held in Gadag. The state level wrestling competition held in Gadag. Mohammad Raif, second science, and Mohammad Ashir became the state winners. Taluk level volleyball competition held in Manchi High School, boys second place in volleyball. Manchi cluster level sports meet, high school girls first place in relay team. Programs arranged during the academic year. How to face the public exam, a guest lecture arranged for the SSC students by the senior principal Mr. Vincent Di Costa, and for PUC students by Sri A. Nirendra, a state resource person for the Department of Commerce. Freshers Day arranged by the senior students in the month of June to welcome the junior students. World Yoga Day observed on July 22nd. All the students took an active part in the Yogasana and Surya Namaskara. Suraj Pratibha Inter-School Fest held on the occasion of the 15th anniversary of the Suraj Group of Institutions. 18 schools and more than 800 students took part in this fest. Felicitation program arranged for the SLC and PUC toppers by our Honorable Chairman Sir Dr. Manjunath S. Revankar Sir. On August 15th, Independence Day, Amrita Mahotsava ceremony was inaugurated by the Commissioner of PF, Mangalore, and ex-serviceman Mr. Umanath Rai was honored. Teachers' Day was celebrated on 5th of September by the support of the students
various competitions arranged for the teaching staff. On September 19th, Bantwal Taluk Pratibha Karanji program was arranged for the high school students in JNANA DEEPA school, inaugurated by Professor S. Edapati Taya, Vice Chancellor of Mangalore University. More than 48 schools with more than 1,000 students, they took an active part in this event. State level winners Vijayosava arranged with the grand procession from Derlakatte to Sajipa Junction under the leadership of Dr. S. Manjunath Revankar Sir. LIC of India Bangalore Division honored meritorious students with the certificate and shield for the toppers of the first standard to 10th standard. November 1st, Karnataka Rajyotsava celebrated with various cultural programs. Parents General Body meeting was held on 16th 11/2022, presided by PTA President Mr. Stephen Prakash Vegas. Parents Annual Day Sports Meet arranged on 19th of November and various sports and games arranged for the parents. Annual Sports Meet was arranged on 24th and 25th November. With this brief annual report, I conclude my speech. Thank you, one and all. Most powerful weapon which you can use to change the world, said Nelson Mandela. With this wonderful saying, I would like to welcome you all to this prize distribution ceremony. A very good afternoon to the galaxy of intellectuals, invited guests, respected teachers, beloved parents and the students. I am Shweta, lecturer from Commerce Department. Now I am going to announce the rank holders of every class. May I request our Honorable Chief Guest of the Day, Swami Jitakamananda, to kindly escort them. So students, as I announce your name, I request you to come up on the stage and receive your award from our Honorable Chief Guest. Now, I will start from LKG. We have first rank holder, Mr. Razak Mohammad Sian, who secured 100% marks in the examination. Now, please come up on the stage and receive your award from the chief guest.
request the winners of spoken English competition, which was held on 15/11/2022. Now I request our Swamiji to give away the prizes. LKG section, first prize goes to Avi. of it whenever it may be found. You are our real life minors and the role model, the one who creates alluring ambience, inspiring and igniting a mind to explore the unknown. You have set a target for our future and have become instrumental in the achieving our destination of the goals. It is our proud privilege to extend a warm welcome Dr. Madhav M.K., HOD of Kannada Department,
University of College, I request respected chairman, please offer the bondai and the bouquet and the mementos as a sign of our love and welcome him. ಹೇಮಲತಾ ಎಂ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಹೊರಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮದಾರಿ ಅಸಾನಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂ ಕೆ ಅವರೇ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಮ್ ಪುಂಜ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PS ಕ್ವೇರಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ PTA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೆಗಸ್ ಅವರೇ, ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರೇ, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು. ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮರೆಯದಾಗದ ದಿವಸ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರು, ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 125 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ಧರಿಸುವುದುಂಟು. ಆಗ ಸುಮಾರು 125 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? 3 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು. ಒಂದು ಗಿಂಡಿ, ಚೆನ್ನೈ ಹತ್ರ ಗಿಂಡಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಪುಣೆ, ಸರ್ವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ. ಆದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ತುಂಬ ಹೈ ಇತ್ತು. ಆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅನ್ನುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮುನ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಇತ್ತು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಯಿತು. ಅದೇನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಕಿ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ತನ್ನ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ, ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಸಹ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅನ್ನುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಜಧಾನಿ, ಅದು ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ? ಅದಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನ ಗುಣ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಫಲ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ, ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಗ್ನರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಡಬೇಕು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಆಗ 50ನೇ ದಶಕದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಆಗ ಇದ್ದಿದ್ದು 16 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ 16 ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಟೀಚರ್ಸು, ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅವರು, ಈಗಲೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೆಂಚು ಗಿಂಚು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎದ್ದಿಂತು ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಸ್ಟ್ರು ಸಹ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಆಯಿತು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ನಮಗೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಅಂತ. ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಚೂಟಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ದ, ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದಗದಗ ಅಂತ ಹೊತ್ತು ಹುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ತರ. ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಮಗು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿನೇ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ 16 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮೈದಾನ. ಆಟದ ಮೇಲೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಲೆನಾಡಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು. ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆ ಸುತ್ತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಬರುವಾಗ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ತಂದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲೆ ತಂದ್ರು. ಎಲೆ ತರಗೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಣಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಂದು ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜೋಬಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು, ಜುಬ್ಬ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಜುಬ್ಬ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಕಿ ಅದೇನು ಗ್ರಾಸ್ ಥರ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಆ ಥರ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಭೂತು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯೆ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ತೆಳ್ಳಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಜೋಬಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಹತ್ತಿ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಹತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ರು, ಬಂಡೆ ಮೇಲಿಟ್ರು. ಭೂತ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರಾಗಿ ಆ ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ರು.
ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತಂದು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರು, ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರು ಮಾಸ್ಟ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಹೊಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ. ಸರ್ ಹೊಗೆ ಹೊಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳು. ಆಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಬಂತೋದು, ಬೆಂಕಿ ಆಯಿತು. ಆ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಣ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ದಗದಗದಗ ಅಂತ ಹೊಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಏನು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಅದು ದಗದಗದಗ ಹೊರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿದ್ರ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಹ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿನೇ. ಆದರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಹರಡಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಈ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏಕಾಗ್ರ ಆದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲೂ ಏಕಾಗ್ರ ಆಗುತ್ತೋ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ, ಆಗ ಅದು ತನ್ನ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಂಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಂಕಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಡನ್ನು ಸಹ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಹಾಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅದು ಚಂಚಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣನ್ನ ಹೇಗೆ ಏಕಾಗ್ರ ಆಯಿತೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗ ವಸ್ತುವಿನ ಸತ್ವ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚು, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಕರೆದು ಊಟ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆಪ್ಪ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಫಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅವರಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ಮರೆತು ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ನಾನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾಶ್ರಮದ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯ, ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕದು ಅವನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಇದೇ ಪುತ್ತೂರಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಇಂದ ಬಂದವನು. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲಕಾಶ್ರಮ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು 70 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 1940ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು. 40 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 80 ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಆ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಏಳುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರೇಯರಿಗೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಶ್ರಮದಾನಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಟಿಫಿನಿಗೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದು.
12 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ 12 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರುವಾಗ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗಣಿತ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಹೆಸರು ಆಯಿತು, ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಏನೂ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಪ್ಪ ಮಲಗೋದು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ನೂ 6 ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈ 6 ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. 6 ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತಲೆ ಹೊಳಗಿದ್ದು, ಈಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಾಯ್, ಇಸ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಿಮ್. ನಾನು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸರಿ, ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಗೆದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಈ ಪ್ರಕಾಶನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಮಲಗುವಾಗ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ಸುಮಾರು 1:15 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ 1:15 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಷ್ಟವೋ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಈ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೇಲೂರು ಮಠ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ತಗೊತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ಬೇಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಸಾದ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಂತು. ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಕೊರೇಲಾ ಅಂತಂದರು. ಕೊರೇಲಾ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಂಗಾಲಿ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ವಾಯ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಟ್ಟರ್. ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಗೊಜ್ಜು. ವಿ ಆಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ ½ kg ಆಫ್ ಜಾಗರಿ ಟು ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ½ kg ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಐ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ಗೊಜ್ಜಲ್ಲ, ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸು ಬಡಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮೊದಲು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಮರುದಿವಸನೂ ಸಹ ಬಂತು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಜಿಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. 15-20 ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಗ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಂದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿಜಿಯವರು. ಮರುದಿವಸ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೊದಲು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಹಳ ಕಹಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ನಾನೊಂದು ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಹೆಲ್ತ್, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Within 15-16 days, my mind accepted that it is very tasty and good for health. And now, ಈಗ ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬೋದು. ನಾನು ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಟಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ. ಅದು ಕಷ್ಟ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಗಣಿತ ಕಷ್ಟ ಅಂತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸಾಧ್ಯಂ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಕಷ್ಟವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ರೇವೇನ್ಗೌಡ ಅವರು, ದಂಪತಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜಯರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಕಷ್ಟವೇನಿದೆ, ಗೆದ್ದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ, ಸೋತರೆ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 15ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ LKG, UKG, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ UKG.
ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು, ಈ ಒಂದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಸಂತಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅನೈತಿಕತೆ, ಅರಾಜಕತೆ, ಅಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಈ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಭಾರತವು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳಿದ್ರು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ರು, ಭಾರತ ಎಂಬ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿವೆ, ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ, ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ ಈ ಭಾರತ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಭಾರತದ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಕೀಯರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರೆ ವಿನಃ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಲಭೆಗಳು, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಉತ್ತರ ಸಿಗದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಂತಕನ ಮಾತು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಸೊಸೈಟಿ ನೆವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮಾಜವು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಂತಕನು ಹೇಳಿರುವುದಾದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿಕ್ಷಣ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಿಕ್ಷಣವಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಳ್ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮೂಲದ ಎಡುಕೇರ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಇನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮೂಲದ ಎಡುಕೇರ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು
ಹೊರಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ತುರುಕಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ. ಕೇವಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಮಾನವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಬೆಳೆದೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ, ಕರುಣೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಕೇವಲ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ತುರುಕಿಸುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಿದೆ ಜೀವನದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಗೊಂಡ್ರಂತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಾಣಸಿಕ್ತಂತೆ. ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಆ ಗೂಡನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಗೂಡನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯವನಿದ್ದನಂತೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಗೂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದನಂತೆ, ನೀವು 100 ಅಲ್ಲ 10,000 ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಗೂಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾಕೆ ನೀ ತೆಗೆದುಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹಳ್ಳಿಯವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನೀವೇನೋ ಈ ಗೂಡನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಿಗಳನ್ನು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆ ತಾಯಿ ಹಕ್ಕಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುವುದನ್ನು, ಅದರ ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಹಳ್ಳಿಯವನು ಹೇಳಿದ್ದುದೇ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಠವಿದೆ, ನಮಗೆ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರುವವರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವನಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ಆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಗೂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವನಾಗಿದ್ದನಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿದೆಯಾ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ? ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಮಾನವೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವನಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯವನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಫೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗೆ, ಆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡಬಾರದು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವರನ್ನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯವನಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಅವನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರಳಿದೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಅರಳಿದೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರಳಿದೆ. ಅದನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾನವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಮಾನವರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಕಲಿಸುವುದನ್ನೇ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಲು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಬೋಧಕರಾದ ಹಜರತ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರ್ಹಮು ಮನ್ ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ ಯರ್ಹಮುಕುಂ ಮನ್ ಫಿಸ್ ಸಮಾ. ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಗದಡಿಯನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವವನು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದರು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರುಣೆ ತೋರು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜನಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಕರುಣೆ ತೋರು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಯವನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿನಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಲು ಪೈಗಂಬರರು ಕರೆಗೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದು ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮೂಹವು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮುದಾಯವು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಡೆಯೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Our young athletes, they have participated in all the events and made us so proud. Now it is the time to award our young athletes. I would like to call Miss Divya, assistant teacher, to come on the stage to present the winner list of primary students. Honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of our brilliant students who have made both the school and their parents proud. Now, I would like to start with lower class, first LKG and UKG. Passing the ball, first prize goes to Rishon Lobo. I request Mrs. Hemalata S. Revankar to hand over the prizes to the winners. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕಿನ ನೆನಪು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಈಗಿನ ನರ್ಸರಿ ಆಗಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಲವಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಾತ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆಲ್ಲ, ಹೊಂಡ, ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ನಡೆಯುವುದು ನೀನು, ಅದು ನೋವಾಗೋದು ನನ್ಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾತ ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪುಟ್ಟ ಅದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ, ನೀನು ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದು 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 ಸುಸ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಅದು ನುಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಮೃದುವಾಗಿದೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೆದುವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪಾದದಂತೆ ನುಣುಪಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಂದು ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆಯಾ, ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆಯಾ? ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಕಳೆ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕಲಿಕೆ ಬೆಳೆದು ಮಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನಗಳು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಅದು ಬೆಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆತ್ತವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಳೆಯಾಗಿ ಕೀಳಿ ದೂರ ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ, ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಗುಡಿಸಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ಕಲಿಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕಳೆಗಳನ್ನು, ದುರಭ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಏಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸೂರಜ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೇವೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಲಿ. ಆ ತಾತ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬುದ್ಧಿಮಾತು, ನೀನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನಂತೆ ನುಣುಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳು ಇರೋಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ನಮಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡುವ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I going to announce winner list of high school students. 200 running race. First place goes to Kriti Shetty. First place Dilson, 9th standard. Second place Calvin, 9th standard. Mangalore, who hardly needs any introduction. Sir, you have made us proud by your venerable hard work and achievement. I would like to request you, sir, to step forward and give us precious words and message. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಸಂಚಾಲಕರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೆತ್ತವರು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು
ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಸ್ರೋದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಡಿಪುನಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತ ಹೆತ್ತವರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡದಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಉದ್ಯೋಗ ಇರೋದು. ಒಂದೋ ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು 99.999 ಅಂಕ ತೆಗೆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ, 100 ಅಂಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆಬಿಸಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಕ ತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ. ನೂರಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುವ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೋತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೆತ್ತವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಭ್ಯತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ 1-2 ಮಕ್ಕಳು ಅತೀವವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದು ಇದೆ ಕೂಡ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂಗ ಮರಿಯರವಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಮುಡಿಪಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಮ್ಸೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರು. ಆನಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಮ್ಮನೇ ಹಲ್ಲುಜ್ಜು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿಸಿತು. ಕಡೆಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟುತ್ತ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಾರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರಾವು ಹುಡ್ದು ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುರ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಗಂಟಲಿಗೆ ದೊಂದಿಗೆ ತಲ್ಲೋಡು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ. ಅಂಗಿ, ಚಡ್ಡಿ, ಸಾಕ್ಸ್, ಬೂಟ್ಸು, ಕಡೆಗೆ ಚೀಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಗುವನ್ನು ರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಂದು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬಂದೇ ಊಟ ಮಾಡುದು. ಆಗ ಬಿಸಿ ಊಟ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸಂಜೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ರಿಕ್ಷದಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು. ಆ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನೇ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವವಳು ಒಬ್ಳು ಕೆಲಸದವಳು. ಯಾಕೆ? ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಭಾವ. ಕಡೆಗೆ
ಎಂತ ಭಾಷೆಗೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತುಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ತಲೆ ಬಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಮಹಾವಿರೋಧಿ ಇದರದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಗುಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದ, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್, ಕತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂಟಿಸುದು ಮೆತ್ತಿಸುದು. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಗುವಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತೀರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಈ ಮಗುವನ್ನೊಂದು ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಮಗು PUC ಆಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇಸರ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ATM ಇದ್ದಾಗ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಅವ ಹಣ ಕೊಡುವ ಮೆಷಿನ್, ಅಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಅವಳು. ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತ ಕ್ರಮ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಮಾರಿ, ಚಿನ್ನ ಮಾರಿ, ಬೆಣ್ಣೆಲೆ ಮಾರಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಲಂಡನ್, ಮಗಳು ಅಮೆರಿಕ. ಈ ಮುದುಕಿ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಮಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಈ ಅಮ್ಮ ಅವತ್ತು ಸಹ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ, ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಅವಳದು ಚಾಕರಿ, ಅವಳದ್ದು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಇಂಥ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹತ್ರ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ನೀನು ತೊಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಲಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀನು ಒಗಿ ಅಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನೆಲ ಒರೆಸುವಾಗ, ಕಸ ಗುಡಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ? ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ವಿನಯವೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಭೂಷಣ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಬಂದ್ರು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವವ ಯಾರು? ಅವನ ಒಂದು ಮುಖ ನೋಡುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕಾರಣ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಂತ ಮಾಡಿದಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಚರ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆನಂತರ ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುದು, ಮಗು ಕೂಗಿತೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಗುವುದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಗೊನೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಳೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾಳೆ ಗಿಡ, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಭತ್ತ, ಅಕ್ಕಿ, ಅದು ದಂಟು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಬಿಡದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬೀಗುತ್ತಾನೆ. ಅಹಂಕಾರ, ಅಹಂ, ಆನಂತರ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಾನು ನನ್ನದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ, ಈ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೋದಾ? ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿ, ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದನ್ನ ಕಲಿಸಿ, ಆನಂತರ
ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಯಾರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸದವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ. ಆನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ನೆಲ, ಈ ಮಣ್ಣು, ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಆಹಾರ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅವನೊಡನೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅವನ ಹತ್ರ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನುವುದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾನು ತಣ್ಣೀರೆರಚುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಕರೆದು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 600 ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಸಣ್ಣ ಮಾತ, 600 ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಕಡಿಮೆಯ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು, ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Assistant teacher to come on the stage to present the winner list of parents. A warm and graceful evening show one and all present here. On 19/11/2022, we were organized Parents Day and conducted some games. Now I will call upon winners and runners. I would request Hemalata Madam, please hand over the prize for winners and runners. Musical chair for women. First prize goes to Ramya.
ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಈ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರೇ ಹಾಗೂ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಹೇಮಲತಾ ಎಂ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. 650 ಪ್ರೈಜಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 650 ಪ್ರೈಜಸ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ, ಪೋಷಕರ ಡೇ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಂತೂ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ತರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 625ಕ್ಕೆ 624 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳು. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನಾನು ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಾಲು ಸುಧಾ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕರೋನಾದಿಂದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹಾಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 3,500 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಫಲ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Shairaja, lecturer in commerce. I feel honored to propose vote of thanks on behalf of Suraj Group of Institution. First of all, I would like to thank Mr. Madhava MK, Head of the Department of Kannada, University College, Mangalore, for your valuable message and being with us. Thank you, sir. In the absence, I thank our chief guest, Swami Jitakamananda, President of Ramakrishna Mutt, Mangalore, Father Frederick Correa, Parish Priest, St. Lawrence Church, Bolar, Naringana, and Mudaris Hassani Vamanjur. Thank you, sir. I extend gratitude to Dr. Manjunath S. Revankar, Chairman, Suraj Group of Institution, and Mrs. Hemalata S. Revankar, Correspondent, Suraj Group of Institution, for your great support and encouragement throughout the academic year. Thank you, both of you.
I would like to express hearty thanks to our beloved Principal, Professor Jairam Punja, and Vice Principal, Dolphy Sequeira, for being with us. Thank you. I thank PTA President, Mr. Stephen Prakash Vegas, SPL, Jnanesh, and College President, Mohammad Raif. Thank you for your presence. I would like to thank our technical support and service provider of lights, sounds, media and photography. Thank you all. Last but not least, I thank parents, teachers, non-teaching staff and all my students for being the part of this event. Thank you all. Finally, I would like to express our gratitude to all known and unknown hands that contributed to the success of the annual day program. Thank you one and all. Thank you one and all.